नमस्कार। आसंतु आज आमे शुणिबा पंचतंत्र विषय। आपण माने जीवन रे केबे ना केबे पंचतंत्रर कहानीटी किंबा गपटी कोनोसी ठारू शुणिथिबे किंबा निजे पढ़िथिबे। आमे प्रायतः पंचतंत्रर कहानी कोनोसी गप बहिरु किंबा आम पाठ बहिरु कोनोसी गोटे किंबा दुईटी गप एमती पढ़ी थाउ किंबा जानी थाउ, किंतु मो पाखरे आज पंचतंत्रर बहीटी अछि। पंडित विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र बही। ओ से बही देखिला परे मते लागिला जे पंचतंत्रर बहुत कम गप बा कहानी मु एजाए पढ़ी बा शुणी। ए बही रे पंचतंत्रर 5टी तंत्र जो अछि से विषय रे विस्तृत भाव रे गप माध्यम रे संस्कृत श्लोक सहित अछि। किंतु पंचतंत्रर सबुठारु बढ़िया लागिला मते गोटे जिनिस जे पंचतंत्र होछि गोटे कहानी माला। जेमती आमे फूल माला तैयारी करू, गोटे फूल पर आउ गोटे फूल जमती गुंथी होकरी गोटे रज्जुरे जमती बांधी होकरी गुंथी होकरी रही थाए। पंचतंत्र ठीक सही भली गोटे कहानी सरिला मात्र कि जोठी सरीब कहानी सेही ठारू पुणी गोटे नुआ कहानी आरंभ हुए। से कहानी सरीब जोठी पुणी सही जगार पुणी नुआ गोटे कहानी आरंभ होई थाए। एई जिनिस पंचतंत्रर मते बहुत भल लागिला ओ पढ़िबा को मध्य पंचतंत्र बहुत उपादेय बही बा ग्रंथ रूपे मते लागिला। मु एई यूट्यूब ऑडियो बुक वीडियो तो कहबिनी, यूट्यूब ऑडियो बुक रे मु पंचतंत्रर कहानी गुड़ी को मु गोटे पर गोटे एपिसोड रे कहबी। ओ ए कहानी गुड़ी करे जो संस्कृत श्लोक गुड़ी को अछि मु से गुड़ी को स्किप करूछि। संस्कृत श्लोक गुड़ी को मु कहबिनी, जेहेतु संस्कृत श्लोक गुड़ी को कहले समय सापेक्ष हबनी, सेथिपाई से गुड़ी को मु स्किप करिवि। ठीक अछि। ताहले आसंतु पंचतंत्र आरंभ करिबा। कथामुख। ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुण जमा बह्निरिन्द्र कुबेरश्चन्द्रादित्यो सरस्वत्यो दधिजुगनगा वायुरुभ्रिभुजङ्गः सिद्ध्यानद्योऽसिन्यो सिद्धिर्तिरदितिसुता मातरश्चण्डिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनयः पन्तो नित्यं गृहश्च। अर्थात निर्विघ्न रे ग्रंथ परिसमाप्ति निमंते रचयिता प्रथमे मंगलाचरण करुछंती। ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, वरुण, जम, अग्नि, इंद्र, कुबेर, चंद्र, सूर्य, सरस्वती, समुद्र, युग चतुष्टय यथा सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, पर्वत, वायु, पृथ्वी, वासुकी आदि सर्प, कपिल प्रभृति सिद्ध, गंगा आदि नदी, जमज, सर्वेद्य अश्विनी कुमार, लक्ष्मी, दितिपुत्र दैत्यगण, अदितिपुत्र देवगण, चंडिकादि मातृगण, वेद चतुष्टय यथा ऋक्, यजुर्, साम, अथर्व, काशी, नीलाचल प्रभृति तीर्थ, अश्वमेध, राजसूयादि आदि यज्ञ, प्रमथादि गण, अष्टवसु यथा धर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, व्यास, पराशरादि मुनि, नवग्रह यथा रवि, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ओ केतु एमाने आम्भ मानंकु नित्य रक्षा करंतु। मनवे वाचश्चतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे
ନମସ୍ତୁ ନୟ ଶାସ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତୃଭ୍ୟଃ। ମନୁ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯଥା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସହିତ ପରାଶର ମୁନି, ବିଦ୍ୱାନ ଚାଣକ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣେତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସକଳାର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରସାରଂ ଜଗତି ସମାଲୋକ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମେଦಂ ତନ୍ତ୍ରେ ପଞ୍ଚଭିରେଚକାର ସୁମନୋହରಂ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜଗତରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ସକଳ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସାରତତ୍ତ୍ୱକୁ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା କରି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା 5ଟି ତନ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମନୋଜ୍ଞ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣାଯାଏ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଜନପଦରେ ମହିଳାରୋପ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନଗର ଅଛି। ସେଠାରେ ଅମରଶକ୍ତି ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଯାଚକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜାମାନଙ୍କ ମୁକୁଟ ସ୍ଥିତ ମଣିର ଦ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସକଳ କଳା ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁଶକ୍ତି, ଉଗ୍ରଶକ୍ତି ଓ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ନାମରେ 3ଟି ନିତାନ୍ତ ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ପରାଙ୍ଗମୁଖ ହେବାର ଦେଖି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ହେ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ତୁମେମାନେ ଜାଣ ଯେ ମୋ ପୁତ୍ରମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିମୁଖ ଓ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁଖକର ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଅଥବା ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜାତ ହୋଇନଥିବା, ଜନ୍ମ ହୋଇ ମରିଥିବା ଓ ମୂର୍ଖ, ଏହି 3 ଶ୍ରେଣୀର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବା ପୁତ୍ର ଓ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମରିଥିବା ପୁତ୍ର ଏ ଦୁହେଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲ। କାରଣ ଏ ଦୁହେଁ ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ଜୀବନସାରା ସନ୍ତାପ ଦେଉଥାଏ। ବରଂ ଗର୍ଭସ୍ରାବ ହେବା ଭଲ, ଋତୁକାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ ନ କରିବା ଭଲ, ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ସନ୍ତାନ ମରିଯିବା ଭଲ, ପୁତ୍ର ନ ଜନ୍ମି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବା ଭଲ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଭଲ, ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭରେ ରହିଥିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ବିଭବାଦି ଗୁଣଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର ମୂର୍ଖ ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଗାଈ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରେ ନାହିଁ କି ଦୁଗ୍ଧ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଗାଈରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ? ସେହିପରି ଯେ ବିଦ୍ୱାନ ନୁହେଁ କି ଦେବାଦେବୀ ଓ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ ନାହିଁ, ସେପରି ପୁତ୍ର ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ଏ ସଂସାରରେ ପୁତ୍ରର ମରଣ ବରଂ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କୂଳରେ ଜନ୍ମିଥିବା ପୁତ୍ର ମୂର୍ଖ ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଭଳି ପୁତ୍ର ଯୋଗେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକଙ୍କ ସମାଜରେ ଜାରଜ ପୁତ୍ର ସଦୃଶ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଣନା ଆରମ୍ଭରେ ଯାହା ନାମରେ ଖଡ଼ିଗାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତାହା ଯୋଗେ ଯଦି ମାତା ପୁତ୍ରବତୀ ବୋଲାଏ, ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନାରୀକୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେପରି ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ, ସେଥିର କୌଣସି ଉପାୟ ସ୍ଥିର କର। ଏଠାରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଭୋଗ କରୁଥିବା 500 ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ମନୋରଥ ଯେପରି ସଫଳ ହେବ, ତହିଁର ଉପାୟ କର। ତହୁଁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଦେବ, 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବ୍ୟାକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତତ୍ପରେ ମନୁ ପ୍ରଭୃତି ଶର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଚାଣକାଦି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ବାତ୍ସାୟନାଦି କାମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ତାହାପରେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁମତି ନାମକ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏ ମାନବ ଜୀବନ ଅନିତ୍ୟ ଓ ଶବ୍ଦଶାସ୍ତ୍ର ବା ବ୍ୟାକରଣରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଅର୍ଜିବାକୁ ବହୁତ କାଳ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏହି ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରବୋଧନ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ କଥିତ ଅଛି, ଶବ୍ଦଶାସ୍ତ୍ର ଅନନ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ଅଳ୍ପ। ତେଣୁ ହଂସ ଯେପରି ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେହିପରି ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅସାର ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଛାତ୍ର ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ଯଶ ଅଛି। ଆପଣ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପାଖେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ
ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିଦେଇ ପାରିବି। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ହେ ମହାଭାଗ, ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆପଣ ମୋର ଏହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବିଦ୍ୱାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100ଟି ଶାସନ ଜାଗିରି ଦେବି। ତହୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜନ, ମୋର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ 100 ଶାସନର ଜାଗିରି ମୂଲ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟା ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ କରି ନ ପାରିବି, ତେବେ ମୋର ନିଜ ନାମ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଅଧିକ କହିବାରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ? ମୋର ଦୃଢ଼ ବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧନ ଲୋଭରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି। ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲେଣି। ମୋର ଅର୍ଥରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୂର୍ବକ ସରସ୍ୱତୀ ବିନୋଦ କରିବି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଶୀଳ କରି ନ ପାରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ପଥ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ଏହି ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ତଥା ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆଦରରେ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମିତ୍ରଭେଦ, ମିତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି, କାକୁଲୋକୀୟ, ଲବ୍ଧ ପ୍ରଣାଶ ଓ ଅପରୀକ୍ଷିତ କାରକ ଏହିପରି 5ଟି ତନ୍ତ୍ର ରଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି 6 ମାସରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲେ। ତଦ୍ବଧି ଏହି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ନାମକ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବାଳକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସଂସାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ଅଧିକ କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଶ୍ରବଣ କରେ, ସେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ପରାଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠାରେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର କଥା ମୁଖ ସରିଲା। ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମିତ୍ରଭେଦ ନାମକ ପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।